Tamanna Nazleen, are you there? তামান্না নাজনীন খবর নাই। তারপরে মির্জা। ম্যাম, আপনি কি আমাকে ডাকছিলেন? জি আপু। না। আসি, পরে আসি। তো হ্যাঁ, মির্জা, আপনি আমাকে বলবেন, দাঁড়ান এক মিনিট। Describe a piece of technology that you feel is difficult to use. Okay? আপনি কি এটা আগে বলেছেন নাকি? না। Okay. Okay, so start. I would like to describe a piece of technology that I own that I feel difficult to use. In the last few months back, it was my birthday, so my father gifted me a new laptop, and I have never owned a laptop by myself before. So it was my first laptop, and after getting this laptop, I was so excited and happy. Uh, uh, but I felt difficult to use it as I have never used laptop before, especially when I try to work with making slides or making reports for my courses. And I don't usually use laptop that much, and the function is very hard to uh, control. আপু এটার একটা আইডিয়া। হ্যাঁ, এখানে বলেছিলাম না যে ওই যে I am not a technophile, so during my school life or during my academic career, I don't used to be glued to the screen all the time. So that's why different softwares and programs are completely new to me. এইভাবে করে বলতে ক্লাসে আইডিয়া দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, তো এখানে এইভাবে করে ভালো ওয়ার্ড ইউটিলাইজ করা যায়। তারপরে আপনি এখানে বলেন যে ফর মি আপডেটেড ভার্সনস অফ সফটওয়্যারস আর নট ইউজার ফ্রেন্ডলি and it is quite inconvenient for regular use. এই যে inconvenient, user friendly, তারপর ওই যে টেকনোফাইল, এইভাবে করেই ওয়ার্ড গুলাকে ইউটিলাইজ করতে হয়। ঠিক আছে? আচ্ছা, ওকে, আপনি শুরুর দিকে ভালোই বলতেছিলেন, বাট এরপরে সে মানে মেইন জায়গাটাতে সমস্যা আছে। যাই হোক, এখন তো বুঝতে পেরেছেন। এটা জি দরকার হলে ক্লাস রেকর্ডিং পরে শুনে আরো সুন্দর করে বানায় নিবেন, কারণ এগুলো এই ওয়ার্ড গুলো কিছু থাকলে ভালো। আচ্ছা, তারপরে আহ TM সাদ, আর ইউ দেয়ার? TM সাদ, খবর নাই। তারপরে রাফিয়া রাইদা। জি ম্যাম। হ্যাঁ, আপনি আমাকে ওয়েবসাইট নিয়ে বলবেন। ডেসক্রাইব আ ওয়েবসাইট দ্যাট সেলস সেকেন্ড হ্যান্ড আইটেমস। এক মিনিট। হ্যাঁ, টক অ্যাবাউট দিস ওয়ান। Well, I would like to talk about a website called Bikroi.com, which is very popular in my country, Bangladesh, for buying and selling second-hand items. I heard about this website from one of my friend. He told about it when I wanted to buy a bookshelf, but I had not enough budget to buy this. So I wanted to learn about this website from my friend. Firstly, I visited this website, and I saw that there are a lot of things they buy, they sell, like furniture, jewelries, and other electronic gadgets. Then I ordered a bookshelf from this website. Firstly, I get a better product, but second time I also ordered a electric product that was not worked well.
This website is very popular, but we need to search about and search about this website and also reviewed all the product before buying something. Also, this website is offer some discounts sometimes. Um, uh, and I think it is very useful because it help us buy something that is in our আচ্ছা budget. ঠিক আছে, ফাইন, চলবে। এখানে একটা ভালো ভোকাব না, এখানে বলা যেত যে ইট ইজ সো কনভিনিয়েন্ট ফর আওয়ার রেগুলার ইউজ, বা তারপরে এখানে এটা বলা যেত ইউজার ফ্রেন্ডলি, তারপরে বলা যেত ইয়া nowadays it has become an indispensable tool for my regular শপিং, ঠিক আছে। তারপরে বলা যেত it always provides me seamless information and seamless service, ঠিক আছে। আম, জি তারপরে ম্যাম। আর কি উম কোশ্চেন হ্যাঁ, হিসেবে আমি কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না, কোশ্চেন দেখে বলতে। কেন কোয়েশ্চেন দেখে বলতেছেন? এখানে আপনার এই কোয়েশ্চেন এটা কোথায়? এটার অ্যান্সার তো তাহলে বলেনি নেই। এটার অ্যান্সারে ওই যে সবকিছু লাস্টে বলা বললাম যেত যে না? আমি এটা পাবো। এটার অ্যান্সারে বলা যেত কিনা ওই ওয়ার্ড গুলা? জি ম্যাম, বলা যেত। এইটাই তো আমি বলতেছি। আচ্ছা, তো আর আপনার প্রচুর মিস্টেক, প্রচুর মিস্টেক। আই হ্যাড নট এনাফ বাজেট হয় না, আই ডিডন্ট হ্যাভ এনাফ বাজেট। তারপর আই গেট বললেন, আই গট হবে। আই অর্ডার বললেন, আই অর্ডার্ড হবে। ওয়েবসাইট ইজ অফার হয় না, ওয়েবসাইট অফার্স। তো এরকম অনেক মিস্টেক। আর হচ্ছে যে আপনি টেন্স মেনটেন করতে পারতেছেন না, প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স মিলে একটা খিচুড়ি পাকাইতেছেন, এটার জন্য স্কোর কম আসবে। এই জি ব্যাপারগুলোর ম্যাম। দিকে খেয়াল দেন, আরো সিরিয়াস হতে হবে এগুলো নিয়ে। ওকে। আহ তো আর কোন ব্যক্তি বলবো? হ্যাঁ, সূচনা শ্রেয়া আছেন? সূচনা পড়া দিতে চান? খবর নাই, পড়াশোনা করার নাই। পারিহা, পারিহারি দেয়ার? আহ প্রিমা? ম্যাম, হ্যাঁ, প্রিমা। Talk about this one. এটা নিয়ে বলুন। Describe a website that sells second-hand items. well, um, one website that I often visit for buying second-hand items is Bikroi.com, which is the most popular online marketplace in Bangladesh. It is an innovative and user-friendly platform where people can browse a wide range of used products from high-tech electronics and mobile phones for uh, phones to furniture and vehicles. What makes Bikroi especially convenient is that it allows buyers and sellers to interact directly to the screen, so anyone don't need to physically go anywhere to check items initially. For many tech-savvy and technophilic user, this website has become almost indispensable because it saves both time and effort, uh, acting like a real labor-saving device. I want to share an incident ওকে, that ঠিক আছে, happened ফাইন, চল during me. চল। দ্যাট হ্যাপেন্ড ইডি হবে, ফার্স্ট ফর্ম না। আর Happened, madam. হচ্ছে Happened আপনি আপনি during. যখন সেন্টেন্স গুলো বলছেন অনেকটা এরকম হচ্ছে যে দ্যাট অ্যাক্টিং লাইক দ্যাট অ্যাক্টিং লাইক এ কনভিনিয়েন্ট, এরকম মানে আপনার প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের পরে পরে পজ। এটা একটা সমস্যা, মানে প্রত্যেকটা ভয় ওয়ার্ড লাগবে। একসাথে করে যে একটা মনে হয় ভুলে যাচ্ছি। ফ্লো দিয়ে বলা, ওরকমটা হচ্ছে না। হ্যাঁ, তবে এটা আগের তুলনায় অনেক বেটার হচ্ছে। বাট কথা হচ্ছে যে স্টিল এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের পরে পরেই পজ থাকতেছে, এটা একটা কনসার্ন। আর মিস্টেক আপনি এক জায়গায় বললেন যে এনিওয়ান ডোন্ট নিড টু, এনিওয়ান ডোন্ট নিড টু না, এনিওয়ান ডাজন্ট নিড টু।
এরকম অ্যানিমাল থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার, ঠিক আছে। আর এছাড়া মোটামুটি আপনার বাকি সব ঠিকই ছিল, সুন্দর। আপনি ভালো ভোকাবুলারি করতে পেরেছেন, ইট ওয়াজ এ নাইস থিং। তো ওভারঅল চলবে, খালি ওই একটা জিনিস যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের পরে পরে পজ, এবং এটা না বোঝা যাচ্ছে যে আপনি মনে করে করে বলতেছেন, এই হুম। ব্যাপারটা নিয়ে আর কি একটু কাজ করতে হবে। ঠিক আছে, ফাইন, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আজকে নতুন পড়াশোনায় আসি। হ্যাঁ, আজকে আমি আপনাদেরকে স্কিল রিলেটেড টপিক পড়াবো। সো ম্যাম আমার বলার ইচ্ছা ছিল, যদি হ্যান্ড রেস করছিলাম। আমি তো দেখি না, আমি তো খালি রনি ভাইয়েরটা দেখলাম, আপনার তো দেখা যাচ্ছে না। ও আচ্ছা, আপনার পরে দেখাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি গত ক্লাসে পড়াচ্ছেন না? না ম্যাম, গতকালও ও আচ্ছা ঠিক আছে, এটা পড়া নিয়ে দিনে। বলেন, ওয়েবসাইট। Well, I have been knowing several type of second-hand website. Sorry, ma'am. Well, I have seen several type of website where they sells different type of products. Some are the sells second-hand items. Some are the new item. Today, I'm going to talk about a website which name is daraz.com bd, where they sell several type of product, especially the gadgets and some electronics product, and also some ornament. So this there has one features where they sell second-hand item. Basically, this is quite reliable to the new one because it was quite cheap and convenient for people. But there has some kind of disadvantage about this website. They had some quality, didn't maintain quality, and their each and everything is good. However, their main issue is sometimes they cheat with other people because their quality does not did not maintain. And another thing is, another beneficial is that each and every product has most so details about that, and also had review, which is the most mesmerizing way. And another thing is that it is quite comfortable for us. Even I last year I brought one gadget, second hand gadget, which is quite good, and it is more effective for me. Even night right now I also use it. And to be honest, when I use any kind of or when I bought any kind of product, I try to follow up this their. আচ্ছা ঠিক আছে, ফাইন, চলবে। আশিস, আর দেয়ার নাকি ইন্টারনেট ইস্যুস? ম্যাম, দারাজ নিয়ে বললে হবে? দারাজ কি সেকেন্ড হ্যান্ড প্রোডাক্ট সেল আমি করে? এটাই চিন্তা করতেছি। হ্যাঁ, পয়েন্ট। আচ্ছা, আশিস, আর দেয়ার? জি ম্যাম। হ্যাঁ, আপনার মিস্টেক গুলো বলি। ফার্স্ট অফ অল, একটু লজিক্যাল মিস্টেক। দারাজ তো সেকেন্ড হ্যান্ড প্রোডাক্ট তো সেল করে না। আপনি এটা ম্যাম বিক্রি, বিক্রয় ম্যাম ডট কম, হ্যাঁ বলেন। আমি বলি, এটা তো দারাজ, মানে দারাজ বিডি এটা সেকেন্ড হ্যান্ড বিক্রি করে না করে সেটা কি দেখবে তারা? শোনেন, কিছু অবভিয়াস মিস্টেক, এখন আমি মনে করুন বলো যে টক অ্যাবাউট এনি ফরেন কান্ট্রি দ্যাট ইউ হ্যাভ ভিজিটেড। এখন আপনি বললেন আপনি মালয়েশিয়াতে বুর্জ খলিফা দেখছেন, ব্যাপারটা অড না? তো একেবারে না মানে ম্যাম, এটা আমি কেন বেশি। বলছি, আমি আপনার হ্যাঁ, মানে মেনলি মেনলি জিনিসটা, ওরা কিন্তু সব নতুন প্রোডাক্ট ইউজ করে, কিন্তু এখানে একটা ফিচার কিন্তু তারা মানে প্রোডাক্টটা বিক্রি করে। না না, বিষয়টা এই হচ্ছে যে জন্য আমি মানে ওরকম দরকারটা কি, বললাম আমাকে আর আগে কি। এটা বলেন। আপনি এত ওভার থিঙ্ক করে ওই পর্যন্ত যাওয়ার দরকারটা কি? সিম্পল বিক্রয় ডট কম বলে যেখানে আপনার কাজ হয়ে যাচ্ছে, আপনার সেটা মানে ওকে। একদম হাত ঘুরায় কেন খাইতে হ্যাঁ হবে হ্যাঁ। মানে? কিপ ইট সিম্পল। আচ্ছা, আর হচ্ছে আপনার মিস্টেক বলি। আপনি মিস্টেকের কি বলবো, মেশিন গান ছেড়ে দিলেন এখানে। আপনি বললেন যে দে সেলস হয় না, দে সেল থার্ড পারসন সোল্ড। প্লুরাল নাম্বার। তারপর প্রোডাক্ট বললেন দে সেল এই প্রোডাক্ট, তো এখানে প্রোডাক্টস হবে, প্লুরাল হবে। তারপর অর্নামেন্ট বললেন অর্নামেন্টস হবে। দেয়ার হ্যাজ দুই জায়গায় বলেছেন, দেয়ার হ্যাজ নো, দেয়ার ইজ না, দেয়ার আর। তারপর দে হ্যাড বললেন আপনি, এখানে আবার পাস্ট টেন্স আমরা কেন যাব? দে হ্যাভ হবে। তারপরে দেয়ার মেইন ইস্যুস, এটা হয় না। তারপরে ডিড নট মেইনটেইনড, ডিড নট এর পরে তো আর পাস্ট ফর্ম হবে না, ডিড নট মেইনটেইন হবে শুধু। তারপরে বাট এখানে পাস্ট টেন্স আসলে হবে না, দে ডু নট মেইনটেইন হবে, পাস্ট ফর্ম তো নিয়ে আসবো না এখানে। তারপরে আই ব্রট বলেছিলেন, আই ব্রট কেন হবে? আমি কিনেছিলাম, আই বট হবে না?
কেনার ইংরেজি হুম কি, বাইরের পাস্ট টেন্স বট বট। তো আপনি দেখেন কত কি পরিমাণ মিস্টেকটা করতেছেন, এবং বলতে গেলে এক দুইটা সেন্টেন্স পরে পরেই আপনার মিস্টেক, মানে কি বলবো 60% সেন্টেন্সের মধ্যে ভুল ছিল, 60-70% সেন্টেন্সের মধ্যে মিস্টেক আছে। তো এত মিস্টেক হইলে কেমনি কি। আর ভালো ভোক্যাব অনেক কম, ভালো ভোক্যাব রাখা যেত আরো। চেষ্টা করেন, আরো অনেক প্র্যাকটিস দরকার। টেন্স মেনটেন করতে পারতেছেন না, এটা সবচেয়ে বড় ইস্যুস। ওয়ার্ক অন ইট। জি ম্যাম, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এখন আপনাদের হচ্ছে আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স দেখাই আমার একটা স্টুডেন্টের। এই যে টেন্সটা তো গুরুত্বপূর্ণ কেন, একে তো আমি মানে আরেকজনের স্টুডেন্টের এক্সপিরিয়েন্স দেখিয়েছিলাম না, যে উনার যে 5.5 কেন আসছিল, ওটা তো মনে আছে। আরেকজনেরটা জি ম্যাম, দেখেন, উনি দেখাইছিলেন। উনি হচ্ছে একটু ভালো স্কোর করেছেন। আরেকজন, ওটা নিঝুম, হ্যাঁ উনি, উনিও সেম ব্যাচের, এইচ3 ব্যাচেরই। তো এইখানে হচ্ছে যে ওনার এক্সপিরিয়েন্সটা পড়েন। 31 মানে 31 জানুয়ারিতে উনি পরীক্ষা দিয়েছিলেন। স্পিকিং এ 6.5 এসেছে। তারপর হচ্ছে ফার্স্টে বলেছিলেন উনার, মানে আমি তো আপনাদের প্রথম ক্লাস থেকে তো সবার ইভালুয়েশন করছি, তাই না, যে আপনার এখানে প্রবলেম আছে, আপনার এখানে প্রবলেম। তো ওনাকে আমি ফার্স্ট ক্লাসেই বলেছিলাম যে আপনার ফ্লুয়েন্সিতে অনেক ইস্যুস, আপনার ফ্লুয়েন্সি নাই। তো উনি অনেক স্লো, মানে উনি অনেক স্লো কথা বলেন, বা এবং অনেক চিন্তা করে 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 কথা বলেন নর্মালি। ঠিক আছে। তো উনি প্র্যাকটিস করলেন, উনি রেগুলার আমাকে পড়া দিতেন, রেগুলার প্র্যাকটিস করতেন, ঠিক আছে। তো মোটামুটি উনি প্র্যাকটিস করে করে উনার লেভেলটা 7 লেভেলে নিয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক আছে। উনি অনেক পরিশ্রমী স্টুডেন্ট। তো তারপরে, এবং উনার আইডিয়া জেনারেট করতে শুরুর দিকে প্রচুর সময় লাগতো। উনি আমাকে, মানে প্রথম ক্লাসে এই অবস্থা, উনার খুবই অবস্থা টাইট ছিল। তো তারপরে উনি হচ্ছে আমাকে পড়া দিলেন, মানে অনেক প্র্যাকটিস করলেন, রেগুলার ক্লাস করতেন, রেগুলার পড়া দিতেন। তো তারপরে স্টুডেন্ট উনার পরীক্ষা মেইন এক্সামে কিউ কার্ড এসেছিল পার্সন রিলেটেড কিউ কার্ড টপিক। তো আপনারা বুঝতেই পারতেছেন পার্সন রিলেটেড কিউ কার্ড টপিক আসছে মানে কি, তার এটা তার কমফোর্ট জোন, রাইট। পার্সন রিলেটেড কিউ কার্ড টপিক আমি তো জানি, আমার স্টুডেন্টদের আমি কেমনে পড়াইছি, সো আপনাদের কিরকম বলার কথা আছে, এবং স্পেশালি উনি আমাকে পড়াও দিয়েছেন, সো আই নো উনার লেভেল কিরকম। তো উনার হচ্ছে 6.5 এসেছে। তারপরে উনি অ্যাডভান্স ভোক্যাব এবং দুই তিনটা ইডিয়াম ব্যবহার করেছেন। আর আমি কিন্তু মনে আছে কি ক্লাসে কিন্তু বলেছিলাম একটা টপিকের মধ্যে দুই তিনটা ইডিয়ামের বেশি ইউজ করেন না, হ্যাঁ, বেশি ওভার ইউজ করবেন না। হ্যাঁ করেছেন। এইবার সমস্যা দেখেন, টেন্সে মিক্স আপ করে ফেলছিলাম। উনি টেন্সে যে মিক্স আপ করছে এটা উনি নিজেও বুঝতে পারছে, এবং লাইক ইস্যুস উনি এখানে একটা ঝামেলা উনি করছেন। এবং এখানে দেখেন উনি বলছেন 20 মিনিটের এক্সামে উনি একবারও থামেন নাই। তার মানে কি ফ্লুয়েন্সি ভালো ছিল, ফ্লুয়েন্সি ভালো ছিল। এবং হচ্ছে যে আহ, উনি ভালো ভোকাবুলারি ইউটিলাইজ করেছেন, সবকিছুই ঠিক ছিল, মানে উনার 7 পাইতে হলে যা যা লাগে উনার সবকিছু ওখানে ছিল। বাট একটা কথা আমি আপনাদের বলছিলাম মনে আছে, একদম ফার্স্ট বাস, হ্যাঁ ফার্স্ট ক্লাসে বলেছিলাম, যে আপনি যতই ভালো বলেন না কেন, আপনার যদি টেন্সের মিস্টেক থাকে জীবনও 7 আসবে না। বলছিলাম না ক্লাসে, যদি আপনার টেন্সের মিস্টেক থাকে। তো এই ব্যাপারটাই যে ওনার সবকিছু ঠিক ছিল, খালি এই যে টেন্সে মিক্স আপ করছে। তো এই জন্য আমি বলি যে টেন্সটা আসলে কতটা ইম্পর্টেন্ট, এই বারবার করে যে বলতেছি এবং আপনাদের মিস্টেক গুলো ধরাই দিচ্ছি, এটা মানে এটা আপনারাও একটু গুরুত্ব দিয়েই ব্যাপারটাকে দেখেন, ঠিক আছে। নাহলে কিন্তু উনি উনি 7 ডিজার্ভ করেন। আমি তো আমার স্টুডেন্ট তো জানি 7.5 লেভেল স্টুডেন্ট উনি ছিলেন, চোখ বন্ধ করে, ঠিক আছে। এনিওয়ে, ম্যাম, টেন্সটাই কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়? টেন্সটা আপনি কোয়েশ্চেন ফলো করবেন, কোয়েশ্চেনের রিকোয়ারমেন্ট বোঝেন, কোয়েশ্চেনে কি চাইছে। তো তারপরে হচ্ছে আপনি দেখেন, আপনি তো জানেন যে এখানে কোন টেন্স হবে, আপনি যখন একটা কোয়েশ্চেন দেখতেছেন তখন তো আপনি বুঝতেছেন যে এখানে আমরা কোন টেন্স ব্যবহার করব, তাই না। এখানে তো দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা কোন ওয়েবসাইট, প্রেজেন্ট ফর্মে বলবো, কিন্তু এই যে হাউ ইউ ফাউন্ড ইট, মাই ফ্রেন্ড সাজেস্টেড মি দিস ওয়েবসাইট, সরি, হ্যাঁ। তো মাই ফ্রেন্ড সাজেস্টেড মি দিস ওয়েবসাইট, এটা কি আমরা পাস্ট টেন্সে বলবো, এটা তো আপনি দেখেই বুঝতেছেন, তাই না। তারপরে মানুষজন এখান থেকে কি কি কিনতে পারে, কি কি প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল, এটা আমরা প্রেজেন্ট টেন্সে বলবো, এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে না। হুম। তারপরে আবার যখন আপনি আপনার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবেন যে গত বছর আমি অমুক একটা কিছু কিনেছিলাম, ওইটা আমরা পাস্ট টেন্সে বলবো। দেখেন আপনাদের অজানা কিন্তু কিছু নাই, আপনারা কিন্তু কেউ এটা বলতে পারবেন না যে ম্যাডাম আমি জানি না যে টেন্স কেমন ইউজ করতে হয়। আপনারা এটা কেউ বলতে পারবেন না, টেন্স দিয়ে আমি ইনাফ আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করাইছি, ইউ নো কোনটা কোন জায়গায় ইউজ করতে হয়। এবং টেন্সটার ব্যাপার আপনারা তো জটিল ভাবেই বা কেন নিচ্ছেন, জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট।
টপিক হয় এটা প্রেজেন্টে হবে, নয়তো এটা পাস্ট হবে, নয়তো এটা ফিউচারে হবে। প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার, এর বাইরে কি কোনো ইংরেজি আছে? এর বাইরে তো কিছু নাই। এবং তাও ফিউচার তো খুবই রেয়ার, তাই না? আপনাদেরকে বেসিক্যালি দুইটা টেন্স মেনটেন করতে হবে, প্রেজেন্ট আর পাস্ট। ফিউচার তো খুবই রেয়ার, খুবই কম টপিকে ফিউচার আছে। তো এইটুকু মেনটেন করা ইটস নট এ বিগ ডিল। আপনারা হচ্ছে ভয়েস রেকর্ড করেন কথা বলার সময়। আপনারা হয়তো বা কথা বলার সময় টের পাচ্ছেন না, বাট ভয়েস রেকর্ড করে যখন শুনবেন তখন তো আপনি ধরতে পারবেন না যে এই জায়গায় আমার প্রেজেন্ট বলার কথা ছিল, আমি পাস্ট বলে ফেললাম, বা এই জায়গায় আমার পাস্ট বলার কথা ছিল, আমি প্রেজেন্ট বলে ফেললাম। এটুকু তো ধরতেই পারবেন। এটুক হুম। ধরার অ্যাবিলিটি হয়েছে না স্টুডেন্টদের যারা রেগুলার এখানে ক্লাস করছেন, হওয়ার কথা। এই এর বাইরে তো জি কিছু ম্যাম। নাই। ঠিক আছে, আচ্ছা, ওকে। তো এই যে ধরেন আশিস, আশিস আপনি যে ভুলগুলা করলেন, আপনি এগুলো সবই জানেন কোন জায়গায় কি হবে, তাই না? বাট কথা বলার সময় অজান্তে হয়ে যাচ্ছে মিস্টেক। তা আপনি যদি ভয়েস রেকর্ড করে দেখেন যে ও আচ্ছা আমার এই জায়গাতে এটা বলার কথা ছিল, পরবর্তীতে আপনি একটু নোটিস করলেন, কোশ্চেন গুলোর সাথে মিলাইলেন, দেখবেন যে আপনি নিজেই ধরতে পারবেন আপনার ভুল কোথায় হচ্ছে। বিলিভ মি, বিশ্বাস করবেন আমি কিন্তু রেকর্ডিং করে করে এগুলো ট্রাই করি, কিন্তু আমার সারাউন্ডিং এত পরিমাণ নয়েজ যে কারণে আমি কনসেন্ট্রেশন দিতে পারতেছি না যখন আপনাকে বলতে যাই, মানে আপনারা যখন বলতে যাই তখনই এই সমস্যাগুলো দেখা দেয়। আচ্ছা ঠিক আছে, কি আর করা। যাই হোক, প্র্যাকটিস করতে থাকেন, দেখা যায়। আর আসতেছি না, 12টা টেন্স লাগেই না, 12টা টেন্স জেনে কি করবেন? খুবই লিমিটেড। আমি আপনাদের যতটুকু পড়াইছি না, এতটুকু দিয়ে আইএলটিএস পার হয়ে যায়, এর বাইরে কিছু লাগে না। আমি আপনাদের কি কি পড়াইছি মনে আছে? আমি আপনাদের হচ্ছে আহ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস লাগেই না তেমন একটা। কারণ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এর কেন ব্যবহার নাই টপিকে বলি। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হচ্ছে যে আপনার মানে বর্তমানে আমি কিছু একটা করছি, তাই না? এখন টপিকে কি আমরা কখনো এভাবে কথা বলি যে বর্তমানে এটা এটা আমি করছি? এই এই টেন্সে তো আমরা কথাই বলি না টপিকে। তো এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এর ব্যবহার নাই। তারপর হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট, মানে হ্যাড প্লাস ভার্বছি, ওটা আমি আপনাদের শিখাইছি, হ্যাভ হ্যাজ প্লাস ভার্বছি, ওটা শিখেছেন। তারপরে হচ্ছে এই গেল দুইটা, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট। আর তারপরে আমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আমি পরে আলোচনা করবো, যখন আমি ইন্টারভিউ পার্টে ওটা লাগে, ইন্টারভিউ পার্টে আমি এটা পরে নিয়ে আলোচনা করবো। এই গেল দুইটা। আর হচ্ছে পাস্টে লাগবে আপনার পাস্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট কন্টিনিউয়াস, আর এই হ্যাড প্লাস ভাবছি কিছু কিছু জায়গায় ইউজ করলেন। এখানে গেল তিনটা। আর আর কি ফিউচারে একটা। তাহলে আপনার টোটাল টেন্স লাগতেছে কয়টা দেখছেন? 6টা লাগতেছে, 6টা লাগতেছে টোটাল। 6টা, হ্যাঁ। এই তো, ওকে। আর আর এর বাইরে লাগবেই না, লিটারালি এগুলো এর বাইরে ইউজই নাই, ব্যবহার করতে গেলে ওটা ভুল হবে এর বাইরে। আচ্ছা হ্যাঁ রনি, আপনি জিজ্ঞেস করেছেন রিডিং পড়ার ব্যাপার। রিডিং টোন দিয়ে সাধারণত আসে না, সাধারণত 5.5 এর বেশি আমি দেখি নাই এখন। রিডিং টোনটা আসলে অনেক বড় একটা বাধা হাই স্কুলের জন্য। ওকে, স্কিল রিলেটেড টপিক, ওকে লেটস স্টার্ট। আগে আমি আপনাদের একটু তালিকাটা দেখাই দিই। ওকে, তো এখানে উম দেখা যায় স্কিল রিলেটেড টপিক, স্কিল রিলেটেড টপিক আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 19টা। তো এটা একটা মেজর ক্যাটাগরি বলা যেতে পারে, 19টা টপিক অনেকগুলোই আছে। আর হচ্ছে যে আমি এটা আগের মতোই আপনাদেরকে আগে আমি টপিকের চেহারাগুলো একটু দেখায় নিব, টপিকের সাথে একটু পরিচিত হন যে কি কি টাইপের টপিক থাকে। তারপরে আমি আপনাদের এক্সপ্লেইন করবো যে এগুলাকে কিভাবে অ্যাডভান্সড ওয়েতে আপনারা ডেসক্রাইব করতে পারেন, 7-8 লেভেলে কিভাবে ডেসক্রাইব করবেন সেটা হচ্ছে আমি একটু পরে দেখাই দেবো। ওকে, আগে আমি জাস্ট এই তালিকার 19টা টপিক একটু দেখাই দিই, জাস্ট টপিকের চেহারা। আর আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে এখানে স্কিল রিলেটেড টপিক যতগুলো আছে সবগুলা আমরা একটা আইডিয়া দিয়ে কভার করে ফেলবো, সেটা হচ্ছে ইংলিশ স্পিকিং। টপিক যাই থাকুক না কেন আমরা কি নিয়ে আলোচনা করব? ইংলিশ স্পিকিং। ঠিক আছে, সো লেটস স্টার্ট। শুরুতে আছে টপিক নাম্বার 2,
Describe one of your friends who learned something without a teacher. আমি আপনাদের টপিকের মানে কিউ কার্ডটার চেহারা একটু দেখা রাখি। সবাই তো এখানে পড়েন তো কি আছে যে আপনার ফ্রেন্ড কোনো কিছু একটা শিখেছে উইদাউট টিচারের হেল্প ছাড়া। তো সে কি শিখেছে কি বলবেন? ইংলিশ স্পিকিং সে শিখেছে এমন। তারপরে সে এটা কেন শিখেছে? বাই দ্য ওয়ে, এই যে সে কি শিখেছে, হোয়াট হি অর শি লার্ন, এখানে ইংলিশ স্পিকিং শিখেছে। তারপরে আমরা কিছু অ্যাক্টিভিটিস বলবো যে সে কিভাবে ইংলিশটা শিখলো, ইউটিউব ভিডিওস দেখে বা হচ্ছে কিভাবে সে একা একা প্র্যাকটিস করতো। এই টাইপের কিছু ভালো সেন্টেন্সের আইডিয়াস আমি আপনাদের পরে দেখাবো। এটা মানে অ্যাক্টিভিটিস গুলো কিভাবে আপনারা হ্যান্ডেল করবেন সেটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি। প্লাস এই যে সেটা কেন শিখেছে, এখানে আমরা বলবো ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ। ঠিক আছে, যে ইংলিশটা আমরা হায়ার এডুকেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি বা বিজনেস পারপাসে বা অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে। তো এই ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ এটাকে আমরা কিভাবে অ্যাডভান্স ওয়েতে বলতে পারি সেটা আমি আপনাদের একটু পরে দেখাবো। ওকে, সো এই যে দুইটা পয়েন্ট আছে না, যে সে তার অ্যাক্টিভিটিস, সে কিভাবে ইংলিশটা শিখলো, আর হচ্ছে যে কেন শিখেছে, এই দুইটা পয়েন্ট সব জায়গায় কম। মানে এই যে 19টা টপিক আছে না, এই 19টা টপিকে সব জায়গাতেই আপনারা এই দুইটা পয়েন্ট কম বেশি কমন পাবেন, যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো বলতে হবে কিভাবে শিখছে, আর হচ্ছে যে ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ। ঠিক আছে, আর এটা লাস্টে একটা দুটো কিছু কোশ্চেন থাকতে পারে যেগুলো হয়তো মুখ থেকে বানাতে হবে, যেমন এখানে যে এটা কি টিচার ছাড়া ইজি ছিল কিনা। আপনি এভাবে বলতে পারেন যে হ্যাঁ, টিচারের ফিডব্যাক উড হেল্প হিম, বাট স্টিল হি টট হি লার্নড ইট কোয়াইট ওয়েল, এরকম সামথিং। হ্যাঁ, টিচারের হেল্প পাইলে ইজি হতো, বাট সে নিজে নিজে সে ভালো শিখতে পেরেছে। এই টাইপের কিছু দুই তিনটা সেন্টেন্স নিজে বানালেই চলবে। তো ওভারঅল হয়ে গেছে আপনাদের এই টপিক। ঠিক আছে, প্লাস এরপরে 3 নাম্বার টপিকটা দেখবেন। এখানে দেখেন পয়েন্ট সঙ্গে কি আছে, টক অ্যাবাউট আ টাইম হোয়েন ইউ গেভ অ্যাডভাইস টু সামওয়ান। এমন একটা সময় নিয়ে কথা বলেন যখন আপনি কাউকে অ্যাডভাইস করেছিলেন। ওকে, তো কি অ্যাডভাইস করেছিলেন? জাস্ট ইংলিশ শিখতে ম্যাম। ওকে, তো এখানে হ্যাঁ, অ্যাডভাইস দিয়েছিল ইংলিশ স্পিকিং শেখার জন্য। আপনি তাকে অ্যাডভাইস দিয়েছিলেন ইংলিশ স্পিকিং শেখার জন্য। ঠিক আছে, তো এই যে কাকে আপনি অ্যাডভাইস দিয়েছিলেন, কি অ্যাডভাইস দিয়েছিলেন, তো কি অ্যাডভাইস দিয়েছিলেন এখানে ইংলিশ স্পিকিং। আই অ্যাডভাইসড হিম টু লার্ন ইংলিশ স্পিকিং বিকজ লার্ন ইংলিশ স্পিকিং। তারপরে কি, আই অলসো সাজেস্টেড হিম সাম ওয়েবসাইটস অ্যান্ড অলসো সাম ইউটিউব চ্যানেলস টু লার্ন ইন, এরকম কিছু অ্যাক্টিভিটিস এই টাইপের কিছু রাখেন। প্লাস এই যে কোশ্চেনটা খেয়াল করেছেন, ওয়াই ইউ গেভ দ্য অ্যাডভাইস, আপনি কেন এই অ্যাডভাইসটা দিয়েছিলেন, এখানে কি বলবেন বলেন তো সবাই? এনিওয়ান? মানে ইম্পর্টেন্স অফ ইংলিশ দিতে হবে ইম্পর্টেন্স না? অফ লার্নিং ইংলিশ, হ্যাঁ Importance of এক্স্যাক্টলি, ওই ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ এখানে আমরা আবার বলে দিব, এটাই সেম জিনিস। তারপরে এই হাউ ইউ ফেল্ট, এই কোয়েশ্চেনটা আছে না, এটা এখানে যে 19টা টপিক আছে না, এর মধ্যে 15টা টপিকের মধ্যেই 15টা টপিকের শেষে এই প্রশ্নটা আপনারা পাবেন, এই হাউ ইউ ফেল্ট। এই কোয়েশ্চেনটা কম বেশি সব টপিকের মধ্যেই আছে। ওকে, তো এটা আমি আপনাদের পরে শেখাবো যে কিভাবে এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার আমরা স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে দিতে পারি। সো নেক্সট। তারপরে টপিক নাম্বার 13 হচ্ছে ডিসক্রাইব আ ন্যাচারাল ট্যালেন্ট ইউ ওয়ান্ট টু ইমপ্রুভ লাইক স্পোর্টস অর মিউজিক। এখন এইখানে এই টপিকটা দেখে হয়তো বা অনেকের মনে হচ্ছে যে এই টপিকটা আমরা বলতে পারি আহ এই যে কি বলে, হ্যাঁ, এটা দেখে হয়তো বা অনেকের কাছে মনে হচ্ছে যে এই স্পোর্টস বা মিউজিক নিয়েই বলতে হবে। এটার কোনো বাধ্যবাধকতা নাই, এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছে যে হ্যাঁ, আপনি একটা ট্যালেন্ট ইমপ্রুভ করতে চান যেমন স্পোর্টস এবং মিউজিক এই টাইপের, কিন্তু কোনো বাধ্যবাধকতা নাই যে এখানে স্পোর্টস বা মিউজিক নিয়েই বলতে হবে। আপনি এখানে চাইলে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা কিন্তু একটা ট্যালেন্ট, নতুন নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে পারা, নতুন নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারা, এটা কিন্তু একটা ট্যালেন্ট, তাই না? তো এখানে হচ্ছে আপনারা বলতে পারেন যে
I have a talent to learn new languages, and I can speak almost 7 languages nowadays. I can speak in English as well, but I want to learn English uh, better than this. But I want to be a proficient English speaker, বা I want to have a good command in English. তো এই ব্যাপারগুলো আমরা বলতে পারি যে আমি এখন ইংলিশে কথা বলতে পারি, বাট আমি আরো প্রফিশিয়েন্ট হতে চাই। ঠিক আছে? সো আই ওয়ান্ট টু ইমপ্রুভ পার্টিকুলারলি দিস ল্যাঙ্গুয়েজ। অ্যান্ড এটা আমি কিভাবে ইমপ্রুভ করব? তারপরে কিছু অ্যাক্টিভিটিস বলবেন যে আমি মুভি টুভি দেখবো, এই সেই এগুলো করবো। তারপরে আপনি এটা কেন ইমপ্রুভ করতে চান? ওই আগের মতন ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং, এই। ওকে, তবে এটা উল্লেখ করে নিয়েন যে আমি ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো পারি এবং আমি অলরেডি ইংলিশে কথা বলতে পারি, আই ক্যান স্পিক ইন ইংলিশ, বাট আই ওয়ান্ট টু বি আ প্রফেশনাল ইংলিশ স্পিকার। আমি আরো প্রফেশনাল হতে চাই, আরো দক্ষ হতে চাই, এই। ওকে, নেক্সট টপিক নাম্বার 15. Describe a time when you encouraged someone to do something that she didn't want to do. এই টপিকটা সিমিলার হচ্ছে আগের টপিকের সাথে মিল আছে। ওই যে একটা টপিক দেখলেন না, অ্যাডভাইস, আপনি কাউকে অ্যাডভাইস করেছিলেন কোনো একটা কিছু করার জন্য, সেম টপিক। আপনি এনকারেজ করেছিলেন ইংলিশ স্পিকিং শেখার জন্য, কেন? তারপরে ওই ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশটা বলবেন যে আমি তাকে মোটিভেট করেছিলাম বাই সেইং, বাই টেলিং হিম বা বাই ইনফর্মিং হি অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। তারপরে তাকে আমি এটা বলেছিলাম ইংলিশ ইম্পর্টেন্স, ইংলিশের কি কি সুবিধা আছে ইংলিশ শেখার। এইগুলো শুনে সে অনেক এনকারেজ হয়েছিল, সামথিং লাইক। ওকে, নেক্সট। টপিক নাম্বার 23. টপিক নাম্বার 23 হচ্ছে describe a positive change that you have made recently in your daily routine. এখানে কি নিয়ে বলবেন? ফার্স্টে না এইভাবে করে বলে নেবেন যে আমি একটা রিসেন্টলি অনলাইন ইংলিশ স্পিকিং কোর্সে অ্যাডমিশন নিয়েছি। তো অনলাইন হোক বা একটা ইংলিশ স্পিকিং কোর্সে অ্যাডমিশন নিয়েছি, তো আমি নিয়মিত ইংলিশ প্র্যাকটিস করছি এখানে, বা এই তারিখে এরকম বলার পরে তারপর হচ্ছে বলবেন যে ইয়া, এখন টু লার্ন ইংলিশ স্পিকিং ওয়েল, I made some positive changes in my daily routine. Like nowadays, I watch English movies regularly, and I practice listening at least for half an hour per day. Also, I have a speaking partner. I practice with him at least for 10 minutes per day. It helps me to improve my confidence. এই সেইগুলো বলবেন। So I made a positive change that uh, and I added some activities in my daily routine to learn English speaking. মানে ইংলিশ স্পিকিংটা শেখার জন্য আমি আমার ডেইলি রুটিনে কিছু অ্যাক্টিভিটিস অ্যাড করেছি, আমার ডেইলি রুটিনে পরিবর্তন এনে। বুঝতে পারছেন? এই কাজটা আসলে কিন্তু করতে হয়। আপনারা এখানে অনেকেই আছেন এই যে যারা কোর্স কন্টিনিউ করতে পারলো না, বা হচ্ছে যে আহ যারা হচ্ছে কি বলে এটাকে, মানে অনেকে হয়তো বা বেটার অতটা উপকৃত হয় না এই কোর্স থেকে। এটার পেছনে অনেক বড় একটা কারণ হচ্ছে তারা তাদের ডেইলি রুটিনে চেঞ্জ আনতে পারে নাই। তারা একটা কোর্সে ভর্তি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাদের লাইফ আগের মতোই চলতেছে, রেগুলার প্র্যাকটিস করে না, তারপর হচ্ছে রেগুলার ক্লাসে জয়েন করতে পারতেছে না, বা হচ্ছে কারণ কি তাদের ডেইলি রুটিনের মধ্যে এই যে ইংলিশ স্পিকিং এর ব্যাপারটাকে যে সেট করা, এটা তারা পারে নাই। তো দ্যাটস ওয়াই দে ডোন্ট জয়েন দ্য ক্লাস। ঠিক আছে? এখন আহ বিষয়টা হচ্ছে যে এইটাই, ডেইলি রুটিনের মধ্যে পরিবর্তন না আনতে পারলে আসলে কোনো স্কিলই ডেভেলপ করা যায় না, কোনো স্কিলই না। আপনি মনে করুন সুইমিং শিখবেন, তখন আপনার ডেইলি রুটিনে একটা পরিবর্তন আনতে হবে যে ও টাইমটা এটার জন্য ডেডিকেটেড। মনে করুন আপনি ড্রাইভিং শিখবেন, আপনার ডেইলি রুটিনের মধ্যে তখন পরিবর্তন আসবে। এটা যে কোনো স্কিল হোক। ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরে আসতেছি টপিক নাম্বার 23, বলেছি 30। 30, হ্যাঁ এটা। Describe a talk you gave to a group of people. ওকে, তো describe a talk এখানে কি বলবেন? আপনি একটা বলবেন যে আপনি একটা কোর্সে ইংলিশ স্পিকিং কোর্সে অ্যাডমিশন নিয়েছেন,
তো সেখানে আপনি লাইফের ফার্স্ট টাইম সবার সামনে আপনি ইংলিশে কথা বলেছিলেন। শুরুতে ইউ ইন্ট্রোডিউসড ইয়োরসেলফ অ্যান্ড অলসো দেয়ার I delivered a speech about importance of learning English। ঠিক আছে, যে আপনি একটা স্পিচ ডেলিভার করেছিলেন, সেটা কি নিয়ে? ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ নিয়ে। ক্লাসে আপনি একটা আপনার ক্লাসমেটদের সামনে, আপনার গ্রুপের স্টুডেন্টদের সামনে আপনি হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ নিয়ে একটা স্পিচ দিয়েছিলেন, এটাই। তারপরে ঘুরে ফিরে ওই স্পিচে কি কি বলেছিলেন, তাহলে বাকি সব তো ইম্পর্টেন্স অফ ইংলিশ নিয়েই বলা যায়, তাই না? এইভাবে করে বুদ্ধি খাটাতে হবে। সব টপিক কিন্তু আপনারা খেয়াল করছেন কিনা, সব টপিক কিন্তু একই আসলে। অন্যান্য অন্যান্য ক্যাটাগরি টপিকে তাও নিজে থেকে অনেক আইডিয়া অ্যাড করতে হয়, কিন্তু এইখানে আসলে সব টপিক মানে কি বলবো 90% একই। ওকে, তারপরে 31, describe a good habit your friend has and you want to develop। এই কোয়েশ্চেনটাই আমার এক স্টুডেন্টের আসছিল, ওই যে আমি আপনাদের দেখালাম না, ওনার যে 5.5 এসেছিল, কেন এসেছিল? ওই যে টেন্স মেনটেন করতে পারেন নাই। তো ওইটাই ওনার এই টপিকটা ছিল, ডেসক্রাইব আ গুড হ্যাবিট ইউর ফ্রেন্ড হ্যাজ। কি বলবেন এখানে? যে তার হচ্ছে ইংলিশ স্পিকিং এই হ্যাবিটটা আছে আপনার ফ্রেন্ডের। তো সে আহ, যে কোনো প্রেজেন্টেশন অনেক কনফিডেন্টলি সে ইংলিশে সে প্রেজেন্টেশন দিতে পারে। তারপরে সে সবার সাথে ইংলিশে কমিউনিকেট করতে পারে, বা সে বিদেশি পিপল ফরেনারদের সাথে সে কনফিডেন্টলি ইংলিশে কমিউনিকেট করে। তো এটা তার একটা গুড হ্যাবিট অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু ডেভেলপ দিস হ্যাবিট অ্যাজ ওয়েল। তারপরে হচ্ছে আপনি কিভাবে এটা করবেন, অ্যাক্টিভিটিস গুলা, যে আমি এই কাজ করব, তারপরে ইত্যাদি ইত্যাদি, মানে কোয়েশ্চেন গুলো ফলো করলে দেখবেন পারবেন। বা আপনি এটা কেন ডেভেলপ করতে চান, একটা প্রশ্ন আছে, ওয়াই ইউ ওয়ান্ট টু ডেভেলপ দিস, তখন কি বলবেন? ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ, বাট এটা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে বলতে হবে যে আমি এটা ডেভেলপ করতে চাই কারণ এটা আমাকে ভবিষ্যতে হায়ার এডুকেশনে অপরচুনিটি বা এগুলো এগুলো। তারপরে আমি বিজনেস নিয়ে কিছু বলবেন, এই অপরচুনিটি পাওয়া যাবে, এই সুবিধা হবে, ওই ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ একটু ঘুরায় বলার। ওকে, তারপরে টপিক নাম্বার 34। এই 30, যে সবার সামনে যে আপনি প্রথমবারের মতন ইংলিশে স্পিচ দিয়েছিলেন একটা অ্যাবাউট ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ, এই সেম জিনিসটা আপনি এখানেও বলতেন। 34-এ যে ডেসক্রাইব দ্য টাইম when you first talked in a foreign language, সেম জিনিসটা আপনি এখানে বলবেন। ওকে, ঠিক আছে। তারপরে ও ভালো কথা, আপনাদের তো 16টা ক্লাস হওয়ার কথা, বাট আপনারা টেনশন নিয়েন না। আমি এই ক্লাসে আসলে একটু স্লোই গিয়েছি, হ্যাঁ, হাতে সময় ছিল দেখে ভাবলাম যে একটু স্লো যাই। আপনাদের পড়ার টাইম দিয়েছি আমি। তো নর্মালি অন্যান্য ব্যাচে আমি আরো ফাস্ট যাই, আরো ধুপধাপ করে টপিক শেষ করে দিই, বাট এখানে আমি আর অনেক সময় নিয়ে পড়িয়েছি এই ব্যাচে। আহ যেমন আমি প্লেস রিলেটেড টপিকটা এই ব্যাচে আমি অনেক সময় নিয়ে পড়িয়েছি, অনেক টাইম দিয়েছি। নর্মালি আমি একদিনে এই 55টা টপিক এক্সপ্লেন করে দিয়ে পরের দিন আমি এক্সাম নিয়ে ফেলি, এরকম আর কি। তো বাট আমি আপনাদের এইটা পড়তে আমি আপনাদের 3 দিন সময় দিয়েছি, তাই না? তো এরকম। এখন এটাতে আপনারা টেনশন করেন না, আপনাদের হচ্ছে যে এই যে ইন্টারভিউ পার্ট, ডিসকাশন পার্ট, এগুলো প্র্যাকটিস করতে যতগুলো ক্লাস দরকার, লাইক 18, 19টা, 20টা, এরকম যতগুলো লাগবে আমি আপনাদের দিয়ে কোর্স শেষ করবো আর কি। ওটা নিয়ে টেনশন নেই। বাট নর্মালি এই কোর্সে হ্যাঁ 16টা ক্লাস হওয়ার কথা ছিল, বাট হবে বেশি ক্লাস। সমস্যা ম্যাম আছে আমাদের কি কারণ? ঈদের ক্লাস নেবেন? সরি, বুঝতে পারিনি। মানে আমাদের কি ঈদের পরেও কি না ক্লাস না না, নিয়ে? এত শখ নেই ভাই, ঈদের আগে শেষ করে দিব। বাট যতটুকু ক্লাস দরকার কোর্স শেষ করার জন্য অতটুকু আমি নিয়ে তারপর ক্লাস শেষ কোর্স শেষ করবো। ওকে, ঠিক আছে। আহ তারপরে কোথায় ছিলাম? হ্যাঁ, ডেসক্রাইব দ্য টাইম ইউ ফার্স্ট টকড ইন আ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ। এখানে হচ্ছে ও সেম টপিকই রাখলেন। নেক্সট 45। 45 হচ্ছে describe an important decision made with the help of other people। ওকে, describe an important decision made with the help of other people, কি বলবেন? এখানে আপনারা বলতে পারেন যে ইয়া নিয়ে বলবেন, ইংলিশ স্পিকিং। ইংলিশ স্পিকিং বলবেন কি, আপনার সিনিয়র ব্রাদার বা সিস্টার বা আপনার সিনিয়র কেউ আপনাকে পরামর্শ দিয়েছিল টু ইমপ্রুভ ইউর কমিউনিকেশন স্কিল
and to improve that they suggested me to learn English speaking. তো তারা আমাকে বলেছিল যে আমার কমিউনিকেশন স্কিলটা ডেভেলপ করার জন্য এবং পার্টিকুলারলি ইংলিশ স্পিকিংটা শেখার জন্য আমাকে সাজেস্ট করেছিল। তারপরে তারা আমাকে এটা সাজেস্ট করেছিল কারণ হচ্ছে ইট উড হেল্প মি ইন ফার্দার হায়ার এডুকেশন এই সেই। তারপর আবার ইম্পর্টেন্স অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ একটু বলবো, বলে টলে এই যে তাদের এই সাজেশন বা তাদের এই হেল্প নিয়ে তারপরে হচ্ছে আমি ডিসিশন নিয়েছিলাম যে আমি ইংলিশ স্পিকিং শিখবো। তারা অলসো আমাকে আরো হেল্প করেছিল যে আমাকে কোর্স সাজেস্ট করা বা হচ্ছে কিছু ইউটিউব চ্যানেল বা কিছু ওয়েবসাইট আমাকে তারা সাজেস্ট করেছিল, আমাকে বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে তারা হেল্প করেছিল। ওকে, এভাবে বলতে পারেন। তো এইভাবে করে তাদের হেল্প বা তাদের সাজেশনের বেসিসে আমি একটা ডিসিশন নিয়েছিলাম যে আমি আমার কমিউনিকেশন স্কিল ডেভেলপ করব এবং পার্টিকুলারলি আমি ইংলিশ স্পিকিং শিখব। ওকে, এটাই হচ্ছে আপনার মূল আইডিয়া। নেক্সট, সেভেন অনেক দূরে। 77 এখানে describe a difficult thing you did and succeeded in, কি বলবেন? যে ওই ইংলিশ স্পিকিং শিখছেন, কিভাবে শিখছেন, অ্যাক্টিভিটিস গুলো বলবেন, কেন শিখছেন, ওই আগের জিনিস এগুলো এখন দেখলেই পারবেন ইনশাআল্লাহ। তারপরে 90 describe an impressive English lesson you had and enjoyed. তো এটা একটু টপিকটা অনেকখানি নিচে থেকে একটু বানিয়ে নিতে হবে। আম, এটা হচ্ছে ইংলিশ বলবেন যে আপনি, আচ্ছা ভালো কথা, এখানে এক্সাম্পল এই যে ইংলিশ লেসনটা কে দেয়? কোন একজন টিচারই তো নাকি? তো টিচার সম্পর্কে কিছু ভালো ভালো সেন্টেন্স ওয়ার্ড রাখবেন, যে সে হচ্ছে সেন্সিবল, প্রমিজিং, ঠিক আছে, ওরকম কিছু রাখতে পারেন টিচার সম্পর্কে। তারপরে তিনি আপনাদের কি কি শিখিয়েছিল সেগুলো নিয়ে কিছু বলবেন। ওকে, তারপরে হচ্ছে আর কি বলা যায়, আপনি বলবেন যে তার কি কি শিখেছিলেন, লাইক সেন্টেন্স মেকিং শিখিয়েছিলেন বা টেন্সটা আমাকে ওইদিন শিখে অনেক সুন্দর করে তিনি আমাকে ওইদিন টেন্স শিখিয়েছিলেন, যেটা আমার পরবর্তীতে অনেক কাজে লেগেছিল আমার হায়ার এডুকেশনে বা রেগুলার ইংলিশ কমিউনিকেশনে, আমার সেটা ফার্দার অনেক কাজে লেগেছিল। এরকম ভাবে বলবেন আর কি। তো এখানে টিচারের কথা রাখবেন, ভালো কিছু ওয়ার্ড, তারপরে কি কি শিখেছিলেন সেটা রাখবেন, আর সেটা আপনার পরবর্তীতে কত কাজে লেগেছিল, কতটা ইমপ্রেসিভ একটা লেসন ছিল সেই টাইপের কথা। বাস, হয়ে গেছে। তারপরে টপিক নাম্বার 91 describe a person who inspired you to do something interesting. এই টপিকটা সেম জিনিস আগে একটা পড়ছেন বাট উল্টাটা পড়ছেন। 15 নম্বর টপিকটা বা 13 নম্বর, যাই হোক, একটা টপিক ছিল এরকম যে আপনি কাউকে এনকারেজ করেছিলেন ইংলিশ মানে শেখার জন্য, তাই না? আর এটা হচ্ছে কেউ আপনাকে ইন্সপায়ার করেছিলেন ইংলিশ স্পিকিং শেখার জন্য। ওই একই জিনিস, খালি একটু ভাইস ভার্সা। তারপর 92 describe a skill that you can teach other people, কি বলবেন না ইংলিশ স্পিকিং। তারপর 94 describe a person who persuaded you to do something, কেউ কি আমাকে বলতে পারবেন পারসুয়েড মানে কি? ম্যাম ক্রয় করা। না, ওটা তো দক্ষ পারচেজ। আচ্ছা, প্রভাবিত করা। শর্ট মানে লক্ষ্য ম্যাম, ভবিষ্যতে একটা মানে গোল আছে এটার, যে একটা চেষ্টা না আর কি। না না ম্যাম পিছনে ছোটা মনে হয়, কোনো কিছু পিছনে না ছোটা। একটা প্রচেষ্টা এরকম কোনো কিছু বোঝায়। না, ম্যাম প্রভাবিত করা। কাইন্ড অফ রাজি করানো। পারসুয়েডেড মানে হচ্ছে রাজি করানো কাউকে, বুঝতে পারছেন? আপনারা তো মিয়া এই টপিকে অ্যান্সারই করতে পারবেন না এই ওয়ার্ড না জানলে। হ্যাঁ, একেবারে পুরো হা করে তাকা থাকতে হবে। এবং গেস ওয়ার্ড, আপনি যদি এই ওয়ার্ড না জানেন, কেউ যদি মনে করেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি ওয়ার্ড জানি না, আমি কিউ কার্ডের প্রশ্ন দেখে বুঝে নিব, হ্যাঁ, এইটার কোয়েশ্চেনটা খালি দেখেন, কোয়েশ্চেন পড়েন। What she persuaded you to do? Why she persuaded you? এই কোয়েশ্চেন না মানে পারসুয়েডেড মিনিং না জানলে আপনি এখানে অ্যান্সারই করতে পারবেন না। পারসুয়েডেড মানে রাজি করানো, তো কেউ আপনাকে রাজি করিয়েছিল ইংলিশ স্পিকিং শেখার জন্য। কেন রাজি করিয়েছিল? ওই যে ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ, দেখছেন সব সব একই জিনিস। ওকে, নাইনটি ফোর গেল। তারপরে
এই টপিকটা আর আপনার এই 91 নাম্বার টপিক আসলে একই। কেউ আপনাকে ইন্সপায়ার করেছিল কিছু একটা করার জন্য, আর কেউ আপনাকে রাজি করিয়েছিল কোনো একটা কিছু করার জন্য, একই কথা না ইংলিশ স্পিকিং। তারপরে তারপরে টপিক নাম্বার 102, ডেসক্রাইব অ্যান ইমপ্রেসিভ টক অর কনভারসেশন ইউ হ্যাড দ্যাট ইউ রিমেম্বার ওয়েল। এখানে আচ্ছা, টপিক নাম্বার 101ও আছে, ডেসক্রাইব আ গোল ইউ সেট। ওই ইংলিশ স্পিকিং শিখবো বলে গোল সেট করছিলাম। ওকে, তারপরে কি কি অ্যাক্টিভিটিস করেছিলেন সেই গোল অ্যাচিভ করার জন্য, কেন এই গোলটা সেট করেছিলেন, ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ। টপিক নাম্বার 102, ডেসক্রাইব অ্যান ইমপ্রেসিভ টক অর কনভারসেশন ইউ হ্যাড দ্যাট ইউ রিমেম্বার ওয়েল। এইখানে এই টপিকটা একটু ইন্টারেস্টিং এবং একটু ডিফারেন্ট। এই টপিকটা কিভাবে করে বলবেন? ফার্স্টেই বলবেন না যে আমি আমার ফ্রেন্ডের সাথে ইংলিশ স্পিকিং নিয়ে আলোচনা করছিলাম, এটা একটু অড লাগে। তো আপনারা না এটা একটু গল্প আকারে গ্র্যাজুয়ালি জিনিসটাকে নিয়ে আসবেন। আপনি ফার্স্টে বলবেন কি যে মি অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ডস ওয়ার ডিসকাসিং অ্যাবাউট opportunities of studying abroad, and we discussed some scholarships, and we also browsed internet for some information regarding some universities scholarships and subjects। এই সে সম্পর্কে আমরা একটু এগুলো সার্চ করেছিলাম, এগুলো নিয়ে কাজ করেছিলাম, এভাবে করে কিছু সেন্টেন্স রাখবো। হ্যাঁ, এটা করেছিলাম। তারপরে বলবেন কি যে আহ এই যে ডেসক্রাইব এন ইমপ্রেসিভ, তারপরে বলবেন যে আমরা কিছু ইউনিভার্সিটি সার্চ করেছিলাম, কিছু ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইট আমরা সার্চ করেছিলাম। সেখানে আমরা উই ফাউন্ড আউট দ্যাট এভরি ইউনিভার্সিটি রিকোয়ার্স ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি। ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি হচ্ছে, এটাকে কি বলে, কি যেন বলে এটাকে, ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি, আচ্ছা কিছু একটা ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি এটা। হ্যাঁ, না না না, আচ্ছা, ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি হচ্ছে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে এটা একটা রিকোয়ারমেন্ট। ওকে, এইভাবে করে বলেন যে ইট ইজ ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি ইজ আ রিকোয়ারমেন্ট অফ বা ইন এভরি ইউনিভার্সিটি। সো দ্যাটস ওয়াই উই ডিসাইডেড দ্যাট উই উড লার্ন ইংলিশ স্পিকিং। যে আমরা তারপর ডিসাইড করেছিলাম, এই যে আমরা ডিসাইড করেছিলাম যে আমরা ইংলিশ স্পিকিং শিখবো, এখানে উইলটা উড হয়ে যাবে না, উই ডিসাইডেড দ্যাট উই উড লার্ন ইংলিশ স্পিকিং। মনে আছে উডের ব্যবহার শিখেছিলাম কিন্তু, তো এটা ব্যবহার করবেন যে উই ডিসাইডেড দ্যাট উই উড লার্ন ইংলিশ স্পিকিং অ্যান্ড উই অলসো ডিসকাসড অ্যাবাউট আ রুটিন। আমরা একটা রুটিন নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম, বা আমরা একটা রুটিন স্টাডি রুটিন মেক করেছিলাম। তারপরে আমরা ইংলিশ স্পিকিং কিভাবে শিখবো এটার একটা প্রপার প্ল্যান তৈরি করেছিলাম, কিছু ম্যাটেরিয়ালস আমরা ফাইন্ড আউট করেছি, এভাবে করে ওইটা নিয়ে বলবেন যে তারপরে আমরা আপনারা ইংলিশ স্পিকিং নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। দেখছেন ব্যাপারটা আমি কিভাবে গ্র্যাজুয়ালি নিয়ে আসলাম। আপনি যদি ফট করে বলেন যে ইংলিশ স্পিকিং নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম, এটা না একটু বেশি আর্টিফিশিয়াল মনে হয়, বা মনে হয় যে আগে থেকে আপনি একটা প্রিপেয়ার করে রাখছেন, আপনি ওইটাই বলতেছেন। বাট আপনি যদি এইভাবে জিনিসটাকে একটু ধারাবাহিক ভাবে নিয়ে আসেন যে না আমরা স্টাডি অ্যাব্রোড বা স্কলারশিপ অপরচুনিটি আমরা এগুলো নিয়ে ডিসকাস করছিলাম, তারপরে ব্যাপারটাকে নিয়ে আসছি, দেন ইট সাউন্ডস মোর ন্যাচারাল। হ্যাঁ, আশিস কি বলতে চান? ম্যাম আমি যদি এখানে ধরেন আমি কোনো ট্যুরে গেছিলাম, আই মিন কোথাও একটা জায়গায় গেছিলাম, তখন আমরা কনভারসেশন করছি, এবার সিম্পল ভাবে বলা যায়, এটা কি সমস্যা হবে? অবশ্যই বলা যায়। এখন কনভারসেশন কি নিয়ে করছেন? ধরেন সাপোজ আমরা ধরেন একসাথে বসছি, বসে তখন একটা ডিসিশন নিচ্ছি, তখন মানে কনভারসেশনে তখন ইংলিশ নিয়ে আর কি বলার জন্য, বা ইংলিশ ও নিয়ে তার আচ্ছা কোনো আচ্ছা, দেশে যাওয়া যায়। না ওইটা একটু অড লাগে, বেড়াতে গেছি আর সাথে ইংলিশ নিয়ে আলোচনা করছি, লজিক্যাল না, ওকে ম্যাম। তাই না? একটু অসামঞ্জস্যপূর্ণ লাগতেছে না এটাই। মানে আপনি মানে অন্য কিছু নিয়ে বলতে গেলে দেখবেন কি মনে হচ্ছে যে ওটা জোর করে বানাচ্ছি, এরকম হয়ে যায়। ওকে, নেক্সট। তারপরে 121, 121, describe an important thing you learn, ওই লার্নিং ইংলিশ স্পিকিং ওইটাই। তারপরে 123, এই টপিকটা খুবই ইন্টারেস্ট। এতক্ষণ যা পড়িয়েছি সবচেয়ে ডিফারেন্ট টপিক হচ্ছে এইটা। আমি আপনাদের কি কার্ডের চেহারাটা একটু দেখায় রাখি। সবাই এটা পড়ান তো, কি আছে একবার একটু পড়ে নেন।
ম্যাম, রুল কি ইংলিশে কথা বলতে হবে? হ্যাঁ, কাইন্ড অফ, এই তো সবার ধরে ফেলতেছেন তো আস্তে আস্তে। আচ্ছা, এটা আমরা কিভাবে নিয়ে আসতে পারি সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করলে, আহ এই যে হোয়াট ইজ দ্য রুল অ্যাবাউট, বাই দ্য ওয়ে প্রথমে একটা বিষয় আছে এখানে, ইন ইউর স্কুল অর এট ওয়ার্ক, তাই না? এটা বলছে যখনই দেখবেন এরকম দুইটা অপশন আছে যে স্কুল অর ওয়ার্ক, এটার মানে আসলে বোঝাচ্ছে কি, এখানে স্কুল মানে ওই রকম স্কুল বোঝাচ্ছে না, এখানে স্কুল মানে যে কোনো ইনস্টিটিউশন বোঝাচ্ছে। মানে হয় আপনার পড়াশোনার জায়গা, নয়তো কাজের জায়গা। ওকে, স্কুল মানে কিন্তু আমরা যেটাকে বুঝি 1 থেকে 10 পর্যন্ত, নো, স্কুল মানে কিন্তু যে কোনো ইনস্টিটিউশনকেই কিন্তু স্কুল বলা যায়। বিদেশে কিন্তু এই যে মেডিকেল যে যত ইয়া আছে না, সবগুলোকে কিন্তু ওরা মেডিকেল স্কুল বলে। ওকে, মানে যেখান থেকে মেডিকেল ডিগ্রি গুলা নেয় ওরা, ওটাকে কিন্তু ওরা মেডিকেল স্কুল বলে। ঠিক আছে? তো স্কুল মানে পার্টিকুলারলি যে আমরা যেটাকে বুঝাই যে ওরকম হাই স্কুল বা ওরকমটা না, এটা যে কোনো ইনস্টিটিউশন। তাহলে এখন এখানে যারা স্টুডেন্ট আছেন তারা কি বলবেন, বা মানে বলতে চান যে আমি একজন স্টুডেন্ট, তাহলে ওই ক্ষেত্রে আপনি এভাবে করে রাখবেন যে ইন মাই ইনস্টিটিউশন there's a rule that everyone has to speak in English। যে আমার ইনস্টিটিউশনে একটা রুল আছে দ্যাট এভরিওয়ান হ্যাজ টু স্পিক ইন ইংলিশ, বিকজ ফার্স্ট একটু ভূমিকা রাখতে পারেন যে সবাইকে তো সবসময় কিছু রুল মেনটেন করতে হয়, এই সেই এরকম কিছু রাখলেন। তারপরে বললেন যে বা এরকম রাখতে পারেন যে উই অল নো দ্যাট রুলস আর ম্যান্ডেটরি টু রান এনি ইনস্টিটিউশন। যে কোনো ইনস্টিটিউশন চালানোর জন্য রুলস হচ্ছে ম্যান্ডেটরি, এরকম ভাবে বলেন। তারপরে ইন আওয়ার ইনস্টিটিউশন দেয়ার ইজ অ্যান ইন্টারেস্টিং রুল দ্যাট এভরিওয়ান, দেয়ার ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট রুল দ্যাট এভরিওয়ান হ্যাজ টু স্পিক ইন ইংলিশ, because in our institution is an international institution. There are lots of international students who come here for their studies, and also we have some foreign teachers, a number of foreign teachers as well. That's why to communicate with them and to understand the class, there's a rule that we have to maintain this rule। এই কারণে আমাদের পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করার জন্য বা আমাদের কমিউনিকেশনটা নর্মাল রাখার জন্য উই উই হ্যাভ টু ফলো দিস রুল, এইভাবে করে বলবেন। বুঝতে পারছেন যে এই রুলটা কেন? কারণ আমাদের ইনস্টিটিউশনে অনেক ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরা আসে, বা এই সেই, যেমন আমার ইউনিভার্সিটিতে প্রচুর মানে নেপালি স্টুডেন্ট, ভুটানের স্টুডেন্ট, এটা খুবই কমন। আমার আমার নিজেরই অনেক ফ্রেন্ড আছে নেপাল বা ইয়ার। তো তাদের সাথে আমরা শুরুতে ইংলিশে কথা বলতাম, বাট পরে দেখি কি ওমা, এরা এত ভালো বাংলা শিখে গেছে। হ্যাঁ, তো হচ্ছে যে পরে তো আমরা বাংলাতেই আর কি, ওরা খুব দ্রুত বাংলা শিখে ফেলছিল, ইভেন ওরা বাংলাতে পড়তেও শিখে গেছিল দেখি মোটামুটি প্রথম 6 মাসের মধ্যে, খুব ভালো শিখে গেছিলেন। আচ্ছা, তো এখন হচ্ছে আমরা এই রিলেটেড কিছু রাখতে পারি। তারপরে বলবেন যে এই যে কোশ্চেনটা দেখেন, হোয়াট হ্যাপেন্স when people break the rule। এখানে কি বলবেন যে when people break the rule that আহ আচ্ছা সাগর, আপনি যে বললেন মেনটেনিং পাংচুয়ালিটি, এটা এটা অবশ্যই বলা যায়, কিন্তু এটাতে সমস্যাটা কি সেটা আমি একটু পরে আলোচনা করবো। এনিওয়ে, আপনারা সবাই একটু এটা মনোযোগ দিয়ে শুনেন। যারা এখানে জব হোল্ডার আছেন তারা কি বলবেন যে ইন মাই অফিস, আই ওয়ার্ক এট আ মাল্টিনেশনাল কোম্পানি, সো ইন মাই অফিস দেয়ার আর আ নাম্বার অফ ফরেন এমপ্লয়িজ অথবা ইন্টারন্যাশনাল এমপ্লয়িজ, and we have to deal with foreign clients, so that's why we have to speak in an international language, which is English. We all um, follow this rule because it's a requirement to maintain our regular communication। রেগুলার কমিউনিকেশন মেনটেন করার জন্য এটা একটা খুবই ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট। এরকম বলে টলে আপনারা হচ্ছে যারা জব হোল্ডার আছেন তারা এইভাবে করে করবেন। গেল। তারপরে এই যে প্রশ্নটা যে মানুষজন যখন রুলটা ব্রেক করে তখন কি হয়, তো আপনি বলবেন দেয়ার ইজ আ রুল অফ পানিশমেন্ট, বাট স্টিল more than punishment, actually it creates lots of misunderstanding। মানে পানিশমেন্টের চাইতেও সমস্যা বেশি যেটা ক্রিয়েট করে, যে ইট ক্রিয়েটস মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং। মানুষ যখন রুলটা ব্রেক করে তখন কি কমিউনিকেশনে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্রিয়েট হয়। সহজ সেন্টেন্স দিবেন, হ্যাঁ, এটা অনেক ইজি ভাবে বলা যায় যে it creates misunderstanding, and if anyone breaks the rule it becomes impossible to continue any teamwork। the teamwork করাটা difficult হয়ে যায়, it becomes so difficult to continue the teamwork, so that's why generally people don't want to break this rule। এই যে
ইজি, 2-3টা সেন্টেন্স বললেই হয়ে যাবে এটার আনসার, শেষ। যেটা রুল ব্রেক করলে ইট ক্রিয়েটস মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ইন কমিউনিকেশন অ্যান্ড অলসো ইট বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট টু কন্টিনিউ টিম ওয়ার্ক, শেষ, এই দুটা বললেই হয়ে যাবে। তারপরে এখানে আসি, যে এই যে দেখেন, ওয়াই ডু ইউ থিঙ্ক ইট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট রুল। এখানে কি বলবেন? ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ, যে ইংলিশটা হচ্ছে আমাদের হায়ার এডুকেশনে এরকম রিসার্চ অপরচুনিটি দিচ্ছে, বা এটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা যে কোনো মানুষের সাথে কমিউনিকেট, যে কোনো কালচারের মানুষের সাথে কমিউনিকেট করা যায়, সেই এখানে ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ বলে দিবেন। আর তারপরে যে আমি বলছিলাম না যে হাউ ইউ ফিল, এই কোয়েশ্চেনটা যে আপনারা সব টপিকে পাবেন, 90% টপিকে এই হাউ ইউ ফিল কোয়েশ্চেনটা আছে, এটাও আপনারা কিভাবে স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে হ্যান্ডেল করতে পারেন সেটা আমি আপনাদের একটু পরে দেখা দিচ্ছি। তার মানে এখানে আপনারা ওই ভালো ভালো ভোকাবুলারি যা যা শিক্ষার দিবে এগুলো রাখতে পারবেন, আপনার 2 মিনিট কথা কন্টিনিউ করতে পারবেন। কিন্তু এই যে আপনি স্বাগত তালুকদার, আপনি যে একটা পয়েন্ট, একটা আইডিয়া যে দিলেন যে মেইনটেনিং পাংচুয়ালিটি, এইটা সম্পর্কে আপনি একটু 2 মিনিট কথা বলতে চেষ্টা করেন, অনেক ডিফিকাল্ট। এই টপিকটা 2 মিনিট টানা যথেষ্টই ডিফিকাল্ট, এবং নট অনলি টপিক টানানো, আচ্ছা ধরে নিলাম আপনি তাও পারলেন, 2 মিনিট কথা বলতে পারলেন, কিন্তু এখানে আপনার ভালো ভোকাবুলারি রেডি নাই, আপনার ওখানে আইডিয়া চিন্তা করতে করতে যাবে, চলে গেছে টাইম, বা ওখানে মনোযোগ চলে গেছে, আপনার ভালো ভোকাবুলারি নাই, ঠিক আছে, ঝামেলা না? তো তার চাইতে যেহেতু এটা আপনারা আগেও পড়তেছেন, ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ এগুলো আগেই পড়ে রাখতেছেন, এখানে অ্যাপ্লাই করা অনেক ইজি হয়ে যাবে। সবাই কি বুঝছেন কি বললাম? এখন কারো কোনো জি ম্যাম। ওকে, জি তারপরে ম্যাম। লাস্ট হচ্ছে আসতেছি টপিক নাম্বার 126। এই যে টপিক নাম্বার 126 হচ্ছে describe an interesting discussion you had with your friend. ওকে, কি নিয়ে বলবেন? ওই আগের জিনিস, ওই যে ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন মনে আছে, ফ্রেন্ডের সাথে স্কলারশিপ নিয়ে আলোচনা করছিলাম, ওই ওই একই দিন একই টপিক। কংগ্রাচুলেশনস, মোটামুটি আপনাদের আইডিয়া তো হয়েছে। এখন আমি একটু দেখা দিই কিভাবে আমরা এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে হ্যান্ডেল করতে পারি। সবাই এটা একবার একটু পড়ে নেন, তারপর আমি এক্সপ্লেইন করবো, হ্যাঁ? সবাই একটু একবার পড়ে নেন, দেখি কি আছে এখানে। সবাই পড়েছেন? আচ্ছা, এর পরের অংশটা একটু পড়েন, এটা পড়েন।
ওকে, তারপরে ওকে, ঠিক আছে, এখন আশা করা যে সবার একটা আইডিয়া হয়েছে এই সম্পর্কে। এখন এখানে আসি। দেখেন, অবভিয়াসলি ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ যখন আপনারা বলবেন, আপনারা কিন্তু এত কথা বলার সুযোগ পাবেন না, তাই না? এত মানে অবশ্যই এত সময় পাবেন না যে পুরাটা যে বলার হবে না। তো এই কারণে আপনারা কি করবেন, জাস্ট আ মোমেন্ট। হ্যাঁ, তো যেখানে ছিলাম, তো আপনারা কি করবেন, এখানে নিজের মতন করে না কিছু সেন্টেন্স বানায় নিবেন, এবং আপনারা খুবই সিলেক্টিভ কিছু বললেই হবে। এবং আপনারা এখানে যে রেড কালারের ওয়ার্ড মার্ক করে দেওয়া আছে না, এই রেড কালারের ওয়ার্ড গুলাকে আপনারা পার্টিকুলারলি মার্ক করে বা একটা তালিকা বানাবেন, এই ওয়ার্ড গুলা দিয়ে একটা তালিকা বানাবেন। এবং এই তালিকাটা মানে এই ওয়ার্ড গুলো দিয়ে নিজেদের মতন করে সেন্টেন্স বানায় নিবেন। আমি একটা এক্সাম্পল দিই। মনে করুন ফার্স্টে বললেন যে ইংলিশ ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, এই সেগুলো রাখলেন। তারপর বলবেন ইট ইজ অলসো দি অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ মেনি কান্ট্রিজ। বাই দ্য ওয়ে 53 কান্ট্রিজ বললেন, তো আমরা মেনি কান্ট্রিজ বলবো। তারপরে বললাম যে ইট ইজ অলসো আ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অফ মেনি পিপল। তারপরে এখানে একটা বড় সেন্টেন্স আছে যে বিং এবল টু স্পিক ইংলিশ অ্যালাউস ফর ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন উইথ পিপল ফ্রম ডিফারেন্ট কালচার্স অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড। বিশাল সেন্টেন্স, দরকার নাই। আপনি এইভাবে করে নিজের মতন করে সেন্টেন্স বলেন যে আই ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ ফর ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন, এমনি। অথবা ইংলিশ উইল হেল্প মি ইন ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন ইন মাই অফিস এনভায়রনমেন্ট। তো আপনি ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন দিয়ে নিজের মতন করে সেন্টেন্স বানায় নেবেন, ঠিক আছে? এভাবে। তারপর হচ্ছে ইংলিশ প্লেজ আ সিগনিফিকেন্ট রোল ইন ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস। I want to work at a multinational company, so that's why I want to have a good command in English. এই গুড কমান্ড ইন ইংলিশ এই কথাটা ওই যে ছিল না যে সবার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে আপনি ডিসিশন নিয়েছিলেন যে আপনি একজন প্রফেশনাল ইংলিশ স্পিকার হবেন বা সামথিং। তো এখানে বলবেন যে আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ আ গুড কমান্ড ইন ইংলিশ, আই ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ স্পিকিং, বা আই ডিসাইডেড দ্যাট আই উড লাইক টু লার্ন ইংলিশ স্পিকিং, এরকম। তারপরে বিং প্রফেশন ইন ইংলিশ, তো আপনি বলেন যে আই ওয়ান্ট টু বি আ প্রফেশনাল ইংলিশ স্পিকার, বা আই উড লাইক টু বি আ প্রফেশনাল ইংলিশ স্পিকার। তারপরে এখানে আছে এক্সেলারেট ক্যারিয়ার প্রসপেক্ট। এই কথাটা নিজের মতন করে ইউটিলাইজ এভাবে করতে পারেন যে ইট উইল এক্সেলারেট মাই ক্যারিয়ার প্রসপেক্ট। এক্সেলারেট মানে হচ্ছে, এটা হচ্ছে ইনক্রিজের সিনোনিম, বৃদ্ধি করা, বাড়ানো। তো আর ক্যারিয়ার প্রসপেক্ট মানে হচ্ছে ক্যারিয়ারের সম্ভাবনা। তো এটা আমার ক্যারিয়ারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবে, তো বলেন ইট উইল এক্সেলারেট মাই ক্যারিয়ার প্রসপেক্ট। এই তারপরে and oh definitely it will be quite helpful for my regular collaboration communication in my office environment বা in our teamwork, এইভাবে। বুঝছেন? জাস্ট এই রেড কালারের ওয়ার্ড গুলাকে একটা খাতায় একটা তালিকা বানায় ফেলেন, তারপরে এই রেড কালারের ওয়ার্ড গুলা দিয়ে নিজের মতন করে সেন্টেন্স বানায় নেবেন। এই হচ্ছে আপনাদের কাজ, বুঝছেন? তারপরে এখানে আসেন। এখানে এই যে এডুকেশন, এত কথা বলার টাইমই পাবেন না আপনারা। তো আপনারা যে এতটুকু বলেই হবে যে ইংলিশ উইল প্রোভাইড মি অ্যাক্সেস টু হাই কোয়ালিটি এডুকেশন, অ্যান্ড অলসো আই বিলিভ দ্যাট ইট উড বি কোয়াইট বেনিফিশিয়াল ফর রিসার্চ অপরচুনিটিস, ফর গেটিং রিসার্চ অপরচুনিটিস। এটার জন্য রিসার্চ অপরচুনিটি পাওয়া যাবে এমন কিছু। অ্যান্ড it would enhance my travel experiences, so that's why I want to learn English speaking. যেটা আমার ট্রাভেল এক্সপিরিয়েন্সকে আরো এনহ্যান্স করবে, ঠিক আছে? এই মোটামুটি এতটুকু বললেই দেখবেন যে আসলে 40-50 সেকেন্ডের বেশি কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ। বড় জোর 7-8টা সেন্টেন্স বলতে পারবেন। তো ওর মধ্যে এই কটা বলে দেখবেন যে আপনার হয়ে গেছে। এবং ওখানে আপনি ভালো ভালো ভোকাব কি কি রাখতে পারলেন, এই যে এনহ্যান্স ট্রাভেল এক্সপিরিয়েন্স, রিসার্চ অপরচুনিটিস, হাই কোয়ালিটি এডুকেশন, এক্সেলেন্ট ক্যারিয়ার প্রসপেক্ট, কোলাবোরেশন এন্ড কমিউনিকেশন, গুড কমন ইন ইংলিশ, প্রফিশিয়েন্ট, এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ দেখলেই ইনশাআল্লাহ ভালো স্কোর চলে আসবে। সবাই কি বুঝতে পেরেছেন কি বললাম এখন আমি? জি ম্যাম। ওকে, নেক্সট। এইবার মনে আছে আপনাদের সব জায়গায় যে একটা প্রশ্ন ছিল না যে হাউ ইউ ফেল্ট বা হাউ ডু ইউ ফিল বা সামথিং লাইক দিস, ওই ফিলিংস এর এটা আপনি কিভাবে করে অ্যান্সার করবেন? তখন বলবেন কি যে ইংলিশ বুস্ট মাই পার্সোনাল গ্রোথ অ্যান্ড মাই সেলফ কনফিডেন্স, যে লার্নিং ইংলিশ বুস্টেড মাই পার্সোনাল গ্রোথ অ্যান্ড মাই সেলফ কনফিডেন্স। Nowadays I can communicate with people from different cultures and backgrounds. I can make friends. So it is quite helpful for my regular communication and এটা। তারপরে বলেন যে and it developed a broader world view, এটাই হচ্ছে আপনার ফিলিংস। এইভাবে করে বলবেন, হ্যাঁ, it boosted my personal growth and my self confidence, এই জিনিস।
ওকে, ওই ফিলিংস এর টপিক মানে কোয়েশ্চেন যেটাই থাকুক যেখানে থাকুক না কেন এভাবে করে আপনি সুন্দর করে অ্যান্সার করবেন। তারপরে ওই যে অ্যাক্টিভিটিস বলেছিলাম না যে ইংলিশ স্পিকিং আপনি কিভাবে শিখেছিলেন, সামথিং লাইক দ্যাট, ওখানে বলবেন এখানে অনেক আইডিয়া দেওয়া আছে, হ্যাঁ। তো এগুলো আসলে আমি আপনাদের দুইটা রিজনে দেওয়া আছে, এক আইডিয়া জেনারেশনে হেল্প করার জন্য যাতে আপনারা পড়ে প্রচুর আইডিয়া রাখতে পারেন, প্লাস এটা আপনারা জেনুইনলি আপনাদের নিজেদের ইংলিশ স্পিকিং শেখার জন্য ব্যবহার করতে পারেন, ওইরকম সাজেশন দেওয়া আছে। তো বাট আপনারা তো এত কথা বলার সময় সুযোগ কোনোটাই পাবেন না। আপনারা কি করবেন, প্রত্যেকটার যে হেডলাইন গুলো আছে না, এই হেডলাইন গুলো দিয়ে একটা একটা করে সেন্টেন্স লিখবেন, তাইলেই হবে। যে ফার্স্টলি আই সেট আ গোল টু লার্ন ইংলিশ স্পিকিং অ্যান্ড দেন আই সেট এর পাস্ট টেন্স কিন্তু সেটই, তো আমি ঠিক করেছিলাম ওটা পাস্ট টেন্সে বলতে গেলেও আই সেট আ গোল এভাবে বলতে হবে। Firstly, I set a goal to learn English speaking, and then I assessed my level by using web AI, artificial intelligence, বা different websites. I created a study plan. ওই যে past tense, I created a study plan. I built my vocabulary by reading newspapers or different storybooks. I used to practice listening by watching English movies, or sometimes I used to listen music, English songs as well. I had a speaking partner with whom I used to practice regularly. রিডের কথা তো বললামই, মানে প্রত্যেকটা হেডলাইন দিয়ে একটা একটা দুটো দুটো করে সেন্টেন্স বললেই চল। And I had a diary or journal where I used to write about my daily activities in English and also new grammar structures, sentence structures. It helped me to improve my sentence quality. যে আমার একটা ডায়েরি ছিল, ওখানে আমি নিয়মিত ইংলিশ লিখতাম বা আমার নতুন গ্রামার সেন্টেন্স স্ট্রাকচার গুলো লিখে রাখতাম। এটা আমাকে পরবর্তীতে আমার রাইটিং স্ট্রাকচার বা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টে অনেক হেল্প করছে। বাস এতটুকু বললেই আপনার অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে এরকম 6-7টা সেন্টেন্স বললেই দেখবেন আপনার হয়ে গেছে, আর লাগবে না, শেষ। আপনার সব টপিক ঘুরে ফিরে এই যে যে কথাগুলো আমি এখন বললাম, ঘুরে ফিরে এই কথাগুলো বললেই আপনার টপিক রেডি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, কারো কোনো কোয়েশ্চেন? কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই? ওকে, No, ma'am. তাহলে এই টপিকটা এখন একটু সবাই দেখেন। হ্যাঁ, সবাই এটা পড়েন। Describe a goal you said that you tried your best to achieve. সবাই পড়েন। ফার্স্টে কি বলবেন, এটা কি what it was. It was my goal to learn English speaking and to communicate to improve my communication skill. So I set it when I was in college. I wanted to be a proficient English speaker. Okay, এই যেটা। And এই যে activities, what you did to achieve it. I set a goal, set a sincere goal to achieve it, and then I assessed my current level through using some artificial intelligence like ChatGPT or different websites. Then I created a study plan. I took some help from my friends and others. Then I used to practice listening through watching YouTube videos or movies. It helped me to understand dialogue deliveries, English pronunciations. Then I used to improve my vocabularies by reading newspapers and others. তারপরে আরো বলতে পারেন যে আমার যে I had a classmate with whom I used to practice, but I would practice English speaking for at least 10 minutes per day. It boosted my uh, yeah self-confidence a lot. I set this goal because um, I know that it would accelerate my career prospect, and it would give me an opportunity for research and access to higher education. So that's why I wanted to improve this English speaking, my English speaking level. After learning it, I felt so confident about my regular communication. It boosted my personal growth. I was able to make new friends. It developed a broader worldview. দেখছেন আপনার টপিক হয়ে গেছে। কি ব্যবহার করে, জাস্ট আমি যতটুকু শিখছি অতটুকু ব্যবহার করলাম না এখানে, যে যে সেন্টেন্স গুলো দেখালাম টপিক ব্যবহার করে হয়ে যাবে। সবার কাছে কি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে?
জি আপু। ওকে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। আপনাদের আগামী ক্লাসের হোমওয়ার্ক বলছি। আগামী ক্লাসের হোমওয়ার্ক থাকবে প্রথম 7টা টপিক, 2 3 4 5, মানে 31 নাম্বার পর্যন্ত আপনাদের আগামী ক্লাসের হোমওয়ার্ক। আপনারা যদি 31 নাম্বার পর্যন্ত পারেন তাহলে বাকিগুলো পারবেন, কারণ বাকিগুলো অনেকখানি সিমিলার, মানে সব ঘুরে ফিরে সব একই কথাবার্তাই আর কি। হ্যাঁ, আপনারা প্রথমগুলো পারলে বাকিগুলো পারবেন। ঠিক আছে, আগামী ক্লাসে 31 নাম্বার পর্যন্ত হোমওয়ার্ক। ওকে, তো হ্যালো জি বলেন। মিস, আমার একটু পার্সোনাল প্রবলেম ছিল, রিডিং এ কিভাবে ইমপ্রুভ করতে পারবো? আচ্ছা, একটু নক করেন। আমি আমার রিডিং রিলেটেড একটা ভিডিও মেক করা আছে। রিডিং এর আসলে প্রচুর পরিমাণে রিডিং প্র্যাকটিস করা ছাড়া, মানে রিডিং পড়া হুম, ছাড়া কোনো উপায় নাই। প্রচুর পরিমাণে রিডিং পড়তে হয়। এখন রিডিং পড়াতেই তো সবার ঝামেলা থাকে, মানুষজন এটা বোঝে না যে রিডিং আসলে স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে কেমনে পড়তে হয়, এটা স্টুডেন্টরা বোঝে না। তো বা মিস রিডিং পড়া দ্রুত ইমপ্রুভ করবেন কিভাবে, ওইটা। তো এই জি রিলেটেড আমার একটা ভিডিও মেক করা আছে, ওটা পাঠিয়ে দিবেন আপনাদের। মিস, এখন তো কম্পিউটার বেস, এখন কি পেপার বেসে কি মানে বই দেখে কি প্র্যাকটিস করা ম্যাম বেটার হবে? ভিডিওটা গ্রুপে দিয়ে দেন, আমরা দেখবো। ওকে, আচ্ছা। মিস আর রিড, হ্যাঁ পেপার বেস শোনেন, বিষয়টা হচ্ছে যে অনেকেই বলে যে হ্যাঁ ডেফিনেটলি আপনাকে কম্পিউটারে তো প্র্যাকটিস করতেই হবে, দেয়ার ইজ নো আদার অপশন। বাট তারপরে আমি বই কিনতে বলি কেন? কারণ আমার কাছে মনে হয় যে কম্পিউটারে পড়ার একটা লিমিটেশন আছে না। আপনি মনে করেন 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা রিডিং পড়লেন, আপনার অবভিয়াসলি চোখ টায়ার্ড হয়ে যাবে। হ্যাঁ, প্র্যাকটিস তো অবশ্যই হচ্ছে, বাট হুম দেখবেন যে আপনার মানে একটু টায়ার্ড হয়ে গেলেন, ভালো লাগতেছে না স্ক্রিন থেকে পড়তে। তো ওই সময় আপনার সামনে যদি বই রেডি থাকে, আপনার সামনে বই হুম থাকলে হবে কি, যে বইটা টান দিয়ে নিয়ে আর একটু দেখলেন, তো আপনার পড়ার পরিমাণটা একটু বেড়ে যায় না তাইলে? জি মিস, এটার তো জন্যই মানে চোখটা হ্যাঁ, ব্যথা হয়ে যায় এর হ্যাঁ, জন্যই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো ওইটার একটা লিমিটেশন আছে পড়ার। তো একেবারেই যে এই কারণে আমি বলি যে বই থাকলে অবশ্যই সুবিধা। অনেকে বলে যে না ম্যাডাম, আমাদের তো স্ক্রিন থেকেই পড়া প্র্যাকটিস করা দরকার। আমি বলি যে হ্যাঁ অবশ্যই আপনি প্র্যাকটিস করবেন, কিন্তু আপনার সাথে বইটা থাকলে আপনার ডাবল পড়া হইতো। যেটা হচ্ছে আপনার বইটা না থাকলে তখন ওই অপরচুনিটি আর কি ক্রিয়েট হয় না। এই, তো অনেকেই যারা এই কিপটামি করতেছেন বা যারা ভাবতেছেন যে আরে ধুর খালি তো এখন স্ক্রিন থেকেই প্র্যাকটিস করবো বা ওয়েবসাইট থেকে প্র্যাকটিস করলেই হবে, আমার মতে বই কেনাটা এটার উপরে কোনো কথা হইতেই পারে না। কারণ আপনার সামনে বই থাকলে না নিজেকে একটা স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট ফিল হয়, বা আপনার ওই বইগুলা অ্যাকচুয়ালি একটা রিমাইন্ডার হিসেবে কাজ করে, যা পড়তে বসছে এরকম একটা হচ্ছে একটা রিমাইন্ডার হিসেবে কাজ করে, বা বইটা সামনে দেখলে না পড়তে বসতে মন চায়, ইউনো, একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করা। তো এই জন্য আমার কাছে মনে হয় ইম্পর্টেন্ট। জি মিস, থ্যাংক ইউ। ওকে, ঠিক আছে, ফাইন। আজকে তাহলে এই পর্যন্তই। আপনাদের সাথে আমার আবার পরশুদিন শনিবার দিন দেখা হচ্ছে। হ্যাঁ, আল্লাহ হাফেজ।